ప్రియమైన యవనస్తులరా, మన యవనస్తుల కూటాన్ని ప్రారంభించుకుందామా? ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహాపరిశుద్ధుడు అయిన మా ప్రేమగల తండ్రి, కృపగల మా రక్షక, మీరు అనుగ్రహించిన ఈ శ్రేష్టమైన సమయం కొరకు స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. మా యవనస్తులు నశించిపోవడం మీకు ఇష్టం లేక ఈ విధంగా మీ దాసుల హృదయంలో మీరు భారాన్ని పెట్టి ప్రభువా, వారం వారం వారికి అనుగ్రహించున్నటువంటి యవనస్తుల కూటమి కొరకు మీకు స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. ఇది యవనస్తులకు మాత్రమే కాదు, పెద్దవారికి అందరికీ ఇది ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నందుకు మీకు స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు. ఈ యవనస్తుల కూటమి ద్వారా ఒక్కొక్కరు దీవించబడినట్లు, ఒక్కొక్కరు మారుమనసు పొందినట్లు నాయనా, ఈ దినాల్లో మీ దాసులు పైనుండి వచ్చేటువంటి జ్ఞానాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఆ జ్ఞానం సంపాదించుకొని ఆ జ్ఞానంతో వారు నిత్యత్వం కొరకు జీవించడానికి మీరే కృప చూపించండి. ఈ యవనస్తుల కూటాన్ని ప్రత్యేక రీతిగా మీరు దీవించండి అని యేసు నామములో అడిగి వేడుకొని ప్రార్థించున్నాను తండ్రి. ఆమెన్, ఆమెన్. Lord said unto Israel, Behold, as the clay is in the potter's hand, so are ye in mine hand, O house of Israel. The hymn was inspired in 1902 by a simple prayer of an elderly woman at a prayer meeting, saying, It really doesn't matter what you do with us, Lord, just have your way with our lives. Yes, we shall sing hymn number 69, Have thine own way, Lord, have thine own way. If you surrender your life into the hands of the potter, sing with all your heart, Have thine own way, Lord. Have thine own way, Lord, have thine own way. Climb the mountain, I am the gate. Mold me and lead me unto thy will. While I am waiting, eager and still. Have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, wash me with snow. As in thy presence, only and found. Have thine own way, Lord, have thine own way. Holy and glory, help me, I pray. Power on power, surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have thine own way, Lord, have thine own way. All around my feet, Master, you stray. Let thy spirit fill oceans deep. Christ only always living in me. Let us worship the living God with all our heart, soul, and mind. My Jesus, I love thee, a sweet expression of love for the Savior that flows directly from the author's experience of Savior's love for him. The words of this hymn helps us to declare our intimacy with Christ. Do you have such intimacy? Then sing along with all your heart. Hymn number 40, My Jesus, I love thee.
The love of God towards us cannot be measured or quantified. It started way from the beginning and will never end. It is everlasting. Loved with everlasting love, hymn number 33. Love with everlasting love, led by grace that love to know. Spirit breathing from above, Thou hast taught me it is so. All is full and perfect peace, all is transport, all divine. In a love which cannot cease, I am His and He is mine. In a love which cannot cease, I am His and He is mine. And the bowers of the blue, earth around is sweeter green. Something lives in every hue. Christless eyes have never seen. Burst with gladder songs of love, flash with deeper beauty shine. Since I know, as now I know, I am His and He is mine. Since I know, as now I know, I am His and He is mine. Things that once were wilder loves cannot now disturb my rest. Closely knit, everlasting arms build around the loving breast. Oh, to life forever here, doubt and care and self resign. While He whispers in my ear, I am His and He is mine. While He whispers in my ear, I am His and He is mine. His forever only His, who the Lord and me shall abide. Are with one the rest of bliss. Christ can fill the loving heart. Heaven and earth may fade and flee, fast for light in gloom decline. But while God and I shall be, I am His and He is mine. But while God and I shall be, I am His and He is mine. Yes, everything may fail. The produce of the olive fail, and the fields yield no food. Yet will I rejoice in the Lord. Chorus number 268. Though the fig tree does not blossom. Though the fig tree does not blossom, and there be no fruit on the vines, the produce of the olive fails, and the fields yield no food, but the flock be cut off from the
King David in Psalm 63, verse 3, he said, Lord, thy loving kindness is better than life. My lips will praise thee, and thus will I bless thee. We shall also praise our God. We'll sing chorus number 129, I've taken my harp down. I've taken my heart down from the willow tree. My heart is singing the victory. My past is forgiven. My home is in heaven. All sorrow is gone. The glory has come, and now I am free. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. We shall sing it with all our hearts once again. Thy loving kindness is better than life. I've taken my heart down from the willow tree. My heart is singing the victory. My past is forgiven. My home is in heaven. All sorrow is gone. The glory has come, and now I am free. The loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. Now we shall sing that beautiful song, Our beloved Father, please come down and meet us. We just want to see you. It's in the supplement. You can see the lyrics on the screen. Our beloved Father, please come down and meet us. We are waiting on your touch. Open up the heavens.
సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ టైం. ఏదైనా ఒక 2 ప్రశ్నలు చూసుకుందాం, ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల తండ్రి, మరొకసారి మీ ఆలోచనలు మాకు దయచేయండి. క్రీస్తు నామమున వేడుకొనుచున్నాం. ఆమెన్. So how to bring a new person to the church? Give me a plan to bring a new person to the church. ఒక క్రొత్త వ్యక్తిని మందిరమునకు తీసుకొని వచ్చేటువంటి ప్రణాళిక చెప్పండి. నేను దీన్ని ప్లాన్ అని చెప్పను, కానీ దీనికి ఏదో డిజైన్, ప్లాన్, ప్రాసెస్ ఇవన్నీ కాదు, కానీ వాక్యానుసారమైనటువంటి విధానం ఏంటో చెప్తాను. ఒక భక్తి కలిగినటువంటి వాక్యానుసారమైన జీవితాన్ని జీవించుట ద్వారా, అంటే ప్రతి విశ్వాసి లేక ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా ఒక లివింగ్ బైబిల్గా ఉండాలి అని అనేక మంది దైవజనులు చెప్తారు. అలాగే మనం అభ్యంతరకరంగా ఉండకూడదు, మాదిరికరంగా ఉండాలని కూడా వాక్యం చెప్తుంది. సరే, వాక్యానుసారమైనటువంటి భక్తి కలిగిన జీవితాన్ని, ప్రేమతో నిండిన జీవితాన్ని జీవించడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ప్రార్థనతో, వారి ఎడల శ్రద్ధతో, వారి ఎడల భారముతో జీవించడం అనేది చాలా అవసరం. యేసు ప్రభు అన్నారు, మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు అని క్రీస్తు ప్రభు అన్నారు. లోకమునకు వెలుగంటే వెలుగు ఏం చేస్తుంది? వెలుగున్న చోట చీకటి ఉండదు కదా. మన జీవితాలే ఒక వెలుగుగా ఉన్నప్పుడు చీకట్లో ఉన్నవారు, అంటే ఈ వెలుగు లేని వారు తప్పకుండా వెలుగును చూస్తారు. వెలుగును అందరూ ఇష్టపడతారు. చీకటిని ఇష్టపడేవాళ్ళు ఎవరు? మీ అందరికీ తెలుసు. మంచి కార్యములు లేక అందరికీ ప్రయోజనకరమైనటువంటి కార్యములు చేయడం ఇష్టం లేనివాళ్ళు, దొంగ పనులు చేసేవాళ్ళు, ఇంకో మాట చెప్పాలంటే వాళ్ళకి ఇష్టం చీకటి. క్రీస్తు ప్రభువు దగ్గరకు వచ్చినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి తాను వెలిగించబడతాడు, తన అంతరంగము మార్చబడుతుంది. అంటే తిరిగి జన్మించుట, రక్షించబడినటువంటి అనుభవంలోనికి వస్తాడు. ఆ వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి చీకటి తొలగిపోయి అతనే ఒక వెలుగుగా జీవించడం ప్రారంభిస్తాడు. అప్పుడు ఆ వెలుగు అది లోపలికి మాత్రమే పరిమితమై ఉండదు. ఏ వెలుగు కూడా ఆ గ్లాస్ లోపల వెలుగుతూ ఉండదు కదా. దీపము వెలుగు యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? అది అందరికీ వెలుగివ్వాలి. ఒక క్రైస్తవుని యొక్క జీవితం కూడా ఇతరులకు వెలుగునిచ్చేదిగా ఉండాలి. సరే, నీవు స్కూల్కి వెళ్ళే వ్యక్తివైనా, కాలేజ్కి వెళ్ళే వ్యక్తివైనా, లేకపోతే ఎక్కడైనా ఉద్యోగం చేసే వ్యక్తివైనా, లేకపోతే నీవు ఉంటున్నటువంటి పరిసర ప్రాంతాల్లోనైనా ఒక వెలుగుగా నీవు బ్రతకాలి అని దేవుడు కోరుతున్నారు. అందరూ నీ వెలుగును చూడాలి. అంటే వాక్యానుసారమైన ఒక వ్యత్యాసమైనటువంటి జీవితాన్ని, అంటే అందరితో నీవు ఏకీభవించలేవు. వాళ్ళతో కలిసి చదువుకోవచ్చు, కలిసి పని చేయొచ్చు, కలిసి జీవించాలి సమాజంలో. కానీ సినిమాలకు వారితో ఏకీభవించలేము, వారితో కలిసి చెడు సంభాషణ చేయలేము, వారితో కలిసి అన్ని చోట్లకి వెళ్ళకూడని హానికరమైనటువంటి స్థలాలకు వెళ్ళలేము. యవనస్తులైన వారు బాయ్స్ గర్ల్స్ గురించి, గర్ల్స్ బాయ్స్ గురించి సంభాషణ అవసరం లేదు. కాబట్టి ఈ లోక సంబంధమైన లేక చీకటి సంబంధమైనటువంటి కార్యకలాపాలు, ఇతరులను ఏడిపించడాలు, ఇతరులకు అనవసరమైనటువంటి వింతైన పేర్లు పెట్టి పిలవడాలు, లేకపోతే ఎగ్జామ్స్లో కాపీయింగ్, ఇలాంటివన్నీ కూడా నీవు వారితో ఏకీభవించవు. అబద్ధాలు రాయడం, అబద్ధాలు మాట్లాడడం, మోసం చేయడం, ఇవన్నీ చేయకుండా నీవు ఒక వ్యత్యాసమైన వ్యక్తివిగా, వాక్యానుసారముగా, అంటే యేసు ప్రభు ఎలాగూ నీతి కలిగి జీవించారో అలాగూ నీవు జీవించినప్పుడు ఈ ప్రత్యేకతను వారు గమనిస్తారు. ఏంటి ఈ వ్యక్తి, లేకపోతే ఇతడు ఎందుకు, ఈమె ఎందుకు వ్యత్యాసంగా ఉంది? వస్తారు ఎంక్వైరీ, ఏంటి నువ్వు ఇలాగున్నావు, మాతో కలవట్లేదు. అప్పుడు నీవు నీ సాక్ష్యాన్ని చెప్పుకోవచ్చు. అప్పుడు యేసు ప్రభు ఎలాగూ నీ జీవితాన్ని మార్చారో
ఒకప్పుడు నీవు ఎలాగున్నావో, పాపంలో బ్రతికావో, ఇప్పుడు ఎలాగ విడుదల పొందావో నీ అనుభవ సాక్ష్యాన్ని వారితో పంచుకోవడానికి నీకు అవకాశం దొరుకుతుంది. వాళ్ళు అన్ని విధాలుగా నిన్ను పరీక్షిస్తారు, నిన్ను పరిహాసం చేస్తారు, లేకపోతే నీ మీద నిందలు వేస్తారు, లేకపోతే నీ మీద ఫిర్యాదులు చేస్తారు, అన్ని రకాలుగా ఏడిపించి చూస్తారు. వీటన్నిటి మధ్యలో నీవేం చేయాలి? వారిని ప్రేమిస్తూ, వారిని క్షమిస్తూ, వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ నీవు ఉండగలిగితే, అంటే ప్రతీకారం చేయకుండా, పగ తీర్చుకోకుండా, తిరిగి తిట్టకుండా, తిరిగి హాని చేయకుండా క్షమిస్తూ వారితో ప్రేమగా ఉండగలిగితే ఈ వ్యత్యాసాన్ని వారు గమనిస్తారు. మౌనముగా వీటన్నిటిని, ఇబ్బంది అంతటిని ఓర్చుకునే వ్యక్తివైతే, క్షమించి వారిని ప్రేమించి వారి కొరకు భారముతో, శ్రద్ధతో ప్రార్థన చేయగలిగితే తప్పక దేవుడు వారిని నీ వైపుకు మరల్చగలరు. వారు నీ వైపు ఆకర్షితులు అవుతారు, నీ జీవితాన్ని చూసి సంతోషిస్తారు. ఇలాంటి ప్రేమ కలిగిన జీవితం మాకు కావాలి, అన్ని పరిస్థితుల్లో ఇలాగ ఉండగలిగితే ఎంత మేలు. నీలో ఉన్న సంతోషము, సమాధానము, దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము వారు చూడగలిగితే తప్పకుండా వారు ప్రభువు యొద్దకు రావాలని ఆశిస్తారు. అయితే కొంతమంది వీళ్ళు అడిగేటువంటి, తెలియని వారు అడిగేటువంటి వింతైనటువంటి ప్రశ్నలన్నిటితో వాదించుకుంటూ కూర్చుంటారు. ఎప్పుడు ఈ వాదించే వారి జోలికి వెళ్ళొద్దు. వాక్యంలో అన్నిటికీ మనం వివరణ ఇవ్వడానికి వీలు పడదు. అయితే ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే నీ అనుభవ సాక్ష్యమే ప్రాముఖ్యమైంది. ఇంక మిగిలినవన్నీ నాకు అవసరం లేదండి. నేను ఒకప్పుడు దుర్మార్గుడిగా బ్రతికాను, ఇప్పుడు నన్ను నీతిమంతుడిగా చేశాడు. ఒకప్పుడు నిష్ప్రయోజకుడిగా బ్రతికాను, ఇప్పుడు ప్రయోజకురాలుగా చేశారు. ఒకప్పుడు స్వార్థపరుడిగా బ్రతికాను, ఇప్పుడు ఇతరులకు మేలు చేయగలిగే వ్యక్తిగా ప్రభువు నన్ను మార్చారు. అది చాలండి నా జీవితానికి. ఇంకెవరూ నాకు చేయలేదు ఆ పని. ఇంక వేరే వాదన అవసరం లేదు. మీరు ఎన్నో ప్రశ్నలు వస్తాయి, అన్నిటికీ మీరు జవాబు చెప్పలేరు. ఒక ప్రశ్నకు జవాబు ఇస్తే మరొక ప్రశ్న ఆ స్థానంలోనికి వస్తుంది. కనుక మీ యొక్క వ్యక్తిగత సాక్ష్యము, వ్యక్తిగత జీవితము ప్రాముఖ్యమైనది. ఒక వ్యక్తిని కేవలం మందిరానికి తేడానికే ఆరాటపడిపోవద్దు, కానీ ప్రభువు దగ్గరకు వారిని నడిపించాలి. ప్రభువు దగ్గరకు అది నీ జీవితము ప్రభావవంతంగా ఉండాలి. సో వారి కొరకు ప్రార్థన చేయడం, భారంతో మొరపెట్టడం అనేది చాలా అవసరం. సో నీవు వెలుగుతో నిండినటువంటి జీవితాన్ని జీవించినప్పుడు వారిని ప్రభు వైపుకు ఆకర్షించడం అనేది సులువవుతుంది. సో సెకండ్ క్వశ్చన్, రెండవ ప్రశ్న, హౌ టు స్పెండ్ ద లార్డ్స్ డే ఆర్ సాబత్ డే, ఆర్ వాట్ టు డూ అండ్ వాట్ నాట్ టు డూ. ప్రభు దినాన్ని లేక విశ్రాంతి దినాన్ని ఎలాగూ గడపాలి, ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, ఇది ప్రశ్న. నిజమే, దేవుడిచ్చినటువంటి 10 ఆజ్ఞలలో ఒక ఆజ్ఞ విశ్రాంతి దినమును పరిశుద్ధముగా ఆచరించమని చెప్పారు. నూతన నిబంధనకు వచ్చేసరికి యేసు ప్రభు అన్నారు, ద సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఈజ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ ద సాబత్. మనుష్య కుమారుడే విశ్రాంతి దినానికి ప్రభువై ఉన్నారు. అంటే ఏంటి? నీ యొక్క ప్రభు దినానికి ప్రభువు కేంద్రంగా ఉండాలి. ఆ దినమంతా ఆయనకు సంబంధించిన కార్యకలాపాలు, నీ తలంపుల్లో, నీ సమయాన్ని గడిపే విధానంలో, నీ యొక్క యాక్టివిటీస్ అన్నీ క్రీస్తు ప్రభు ప్రధానమైనటువంటి, కేంద్రమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఉండాలి. సో యేసు ప్రభువే ఆ దినానికి ప్రభువు. సో హీ మస్ట్ టేక్ కంప్లీట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. అంటే పూర్తిగా మనం ఆయనకు లోబడి జీవించాలి, కానీ ఒక దినము ఆయన కొరకు ఆయన ప్రత్యేకపరిచారు కాబట్టి ఆ దినము దేవుని సంబంధమైనటువంటి కార్యకలాపాలలో నిమగ్నమై ఉండుట చాలా అవసరం. అంటే ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే నీ ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు, నీ ఆత్మ క్షేమాభివృద్ధి కొరకు 6 దినాలు నీ శరీరం కొరకు ప్రయాసపడతావు, సంపాదన కొరకు ప్రయాసపడతావు, ఎన్నో చోట్లకు వెళతావు, కుటుంబం కొరకు, నీ కొరకు ఎన్నో విధాలుగా కష్టపడి పని చేసుకుంటావు, చదువుకుంటావు, అన్నీ చేసుకుంటావు.
లేకపోతే మిగిలిన కార్యకలాపాలు చాలా ఉంటాయి. అయితే ప్రభువు దినాన విశ్రాంతి దినమున చేయవలసినవి 3 విషయాలు అన్నట్లుగా అనేక మంది దైవజనులు నిర్ణయించినది నేను చెప్తాను. 1, ఆత్మీయమైనవి, ఆత్మ సంబంధమైనటువంటివి ఆ దినాన ప్రభు దినాన చేయవచ్చు. 2వది నెసెసిటీస్, ప్రాథమిక అవసరతలు, కనీస అవసరతలు. 3వది సర్వీస్, సేవా సంబంధమైనవి అంటే డబ్బు కొరకు కాదు, అవసరతను బట్టి పరిచర్య చేయడమో సేవ చేయడమో. ఈ 3 విశ్రాంతి దినాన లేక ప్రభు దినాన చెయ్యదగిన కార్యములు. ఓకే, ఒక్కొక్కటి క్లుప్తంగా చూద్దాం. ఆత్మ సంబంధమైనవి, ఆరాధనకు వెళ్ళడము, దేవుని వాక్యమును వినడము, లేక దేవుని వాక్యాన్ని బోధించడము, లేక సాక్ష్యం ఇవ్వడము, మరియు నీ ఆత్మకు ఏమేమి క్షేమాభివృద్ధి కలుగు చేస్తాయో, ఎన్ని రీతులుగా నీ ఆత్మకు మేలు దొరుకుతుందో ఆ రీతిగా ఆ దినాన్ని గడపడం అనేది ప్రాముఖ్యమైంది. అంటే ప్రార్థన చేసుకోవడానికి సమయం కేటాయించుకోవచ్చు, లేకపోతే భక్తుల జీవిత చరిత్రలు చదవచ్చు, వాక్యాన్ని కంఠస్థం చేయొచ్చు. ఇలాగ అనేక విధానాలు ఉన్నాయి. లేకపోతే నీవు సాక్ష్యం ఇవ్వవచ్చు, కరపత్రికలు పంచిపెట్టవచ్చు, ఇది బోధించవచ్చు, లేకపోతే కొంతమంది కలిసి ఆ దినం సెలవు దినం కాబట్టి కలిసి ప్రార్థన చేయవచ్చు. ఇలాగూ నీ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి విషయాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అనేది ప్రాముఖ్యమైనది. లేక కుటుంబం అంతా ఇంట్లో ఉంటారు కాబట్టి కలిసి ప్రార్థన చేసుకోవడం ఎక్కువ సమయం, మిగిలిన దినాలు అంత సమయం దొరకదు. కనుక నీ ఆత్మీయ ప్రాధాన్యత కొరకు, ఆత్మీయ క్షేమాభివృద్ధి కొరకు ఆ దినాన్ని కేటాయించడం అవసరం. 2వది నెసెసిటీస్, కనీస అవసరతలు. తినాలి మనము. ఇశ్రాయేలీలకు ప్రభు ఏం చెప్పారంటే 6 దినాలు మీకు మన్నా ఏ రోజుకి ఆ రోజు పైనుండి కురిపించబడుతుంది, కానీ 7వ దినానికి మాత్రం 6వ దినాన్నే కూర్చుకోవాలి. మిగిలిన రోజులు మీరు ఏం కూర్చుకోవాల్సిన పని లేదు. 6వ దినాన మాత్రం 2 అంతలు మీరు సమకూర్చుకోవాలి. 7వ దినాన పైనుండి మన్నా మీకు పడదు. అవును, ఆ దినాన బజారు లేకపోతే అమ్మడాలు కొనడాలు అనేది జరగకూడదు. నో షాపింగ్, విందులు, వినోదాలు, లేకపోతే ఇంకా వ్యక్తిగత కార్యకలాపాలు అంటే సెలబ్రేషన్స్, ఇలాంటి వాటికి ఆ దినము చోటు ఉండకూడదు. కనీస అవసరతలు ఏంటి? మనం భోంచేయాలి. సో ఏ పప్పుచారో ఏ కూరగాయలైనా పర్వాలేదు. ఈ రోజుల్లో ఫ్రిడ్జ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదన్నా చికెన్ మటన్ ఏదైనా కావాలంటే ముందు రోజు తెచ్చిపెట్టేసుకోండి. ఆ రోజు ఉదయాన్నే లేచి వెళ్ళి బజార్లో కాలం గడపడం, సమయం గడపడం, చివరికి మందిరానికి లేట్గా రావడం, మందిరానికి ఒకవేళ ముందే తెచ్చుకున్నా కానీ ఆ దినము షాపింగ్ అనేది అనుమతించబడదు. వ్యాపార సంబంధమైనవి ఈ దినాన చేయకూడదు. పిక్నిక్స్కి కొంతమంది పిక్నిక్స్ ప్లాన్ చేసుకుంటారు, ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్స్ ప్లాన్ చేస్తారు, లేకపోతే సరదాగా షికారని ఆటలు ప్లాన్ చేస్తారు. ఇవేమీ కూడా ప్రభు దినాన జరగకూడనివి. కొంతమంది మ్యారేజెస్ ఆదివారం పెట్టుకుంటారు, అంటే అందరూ ప్రయాణాలు చేసి రావాలి ఇక్కడికి, లేకపోతే ఇంకా ఆరాధన ఉండదు ఆ రోజు. ఒక ఇంట్లో పెళ్ళి ఉందంటే ఆరాధన ఎలాగ మనసు పెడతారు ఆ రోజు? ఎంగేజ్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకా ఏవి జ్ఞాపకార్థకూటాలు, బర్త్డే వస్తే ఏదో మందిరంలోనూ లేకపోతే కుటుంబంగా చేసుకోండి, కానీ ఎంతోమందిని పిలిచి ఆర్భాటంగా చేయడం అనేది న్యాయం కాదు ప్రభు దినం. దేవుని యొక్క వాక్యానికి, ఆత్మ సంబంధమైన వాటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అనేది ప్రాముఖ్యమైనది. అంటే కనీసము ఉన్న వాటితో మేనేజ్ చేసేసుకోవడం అనేది ప్రాముఖ్యమైనది. సర్వీస్, తర్వాత సర్వీస్, సేవ, పరిచర్య.
అనారోగ్యంగా ఉన్నవారు అనేక మంది ఉంటారు. వాళ్ళని పరామర్శించి వాళ్ళని కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు, బలపరచవచ్చు. అవసరతలో ఉన్నవారు అనేక మంది ఉంటారు. వారికి వెళ్ళి కొంచెం వాక్యం నుండి కొంచెం సువార్త చెప్పవచ్చు, ఆదరణ మాటలు చెప్పవచ్చు, వాళ్ళతో కలిసి ప్రార్థన చేయవచ్చు. ఇంకా సమస్యల్లో ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవారు అనేక మంది ఉన్నారు. కొంతమంది మెడికల్ టీం, వైద్య వృత్తిలో ఉన్నవారు అనేక మంది ఉన్నారు. ఆ దినం ఎవరికైనా అవసరం ఉంటే మీరు వెళ్ళి ఎక్స్ట్రా సర్వీస్ చేయొచ్చు. కానీ డబ్బు కొరకు అది ఏమీ ఆశించద్దు. సేవ అంటే అది ఏమీ ఆశించకుండా చేసేదాన్నే సేవ అంటారు. తర్వాత ఇప్పుడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నారు. వాళ్ళు పని చేస్తేనే మనం నెమ్మదిగా ఉండగలం. వాళ్ళది 24 hour జాబ్. అలాగే వైద్యులు కూడా, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్లో ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్, ఇవన్నీ ఇతరుల యొక్క రక్షణ కొరకు, ఇతరుల క్షేమం కొరకు చేసే కార్యకలాపాలు. అధికారులు కూడా కొంతమంది పని చేయాలి. పని చేయకపోతే మిగిలిన కార్యకలాపాలు ఆగిపోతాయి. కాబట్టి అత్యవసర సేవలు, కనీస అవసరతలు, ఇవి ప్రాముఖ్యమైనవి. కనుక సర్వీస్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. సో ఈ మూడిటితో ప్రభువు దినాన పరిమితం చేసుకోగలిగితే సరిపోతుంది. మిగిలినవి ఉన్నాయి. జాబ్కి వెళ్ళకూడదా, లేకపోతే చదువుకోకూడదా, ఎగ్జామ్స్ రాయకూడదా, ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. చదువు అనేది కోటి విద్యలన్నీ కూటి కొరకే అని ఒక మాట ఉంది. సో చదువు అనేది శరీరం కొరకే. కొంతమంది అంటారు దేవుడి కోసమే కదండి, దేవుడు మహిమ కొరకే కదండి మేము చదివేది. ఇవన్నీ సమర్థించుకునే మాటలు. 6 రోజులు ఇచ్చాడు దేవుడు నువ్వు చదువుకోవడానికి. 6 రోజులు నీకు సరిపోలేదు, 7వ రోజు కూడా చదివేస్తాను, సాధించేస్తాను అనుకుంటే నువ్వేం చేయలేవు. 6 దినాల్లో నీవు ఆశీర్వాదం చూడలేకపోతే 7వ దినాన ఏం చూడలేవు. యూ విల్ గెట్ నథింగ్ అడిషనల్. ప్రభువు ఈ వ్యవస్థను సృష్టిలో పెట్టారు. ఒక దినము విశ్రాంతి మన శరీరాలకు అవసరం. మన ఆత్మకు నూతనపరుచుకునేటువంటి సమయం కావాలి. దేవునితో గడపాల్సిన సమయం కావాలి. ఆయన సన్నిధికి వెళ్ళి మనలను మనం బలపరుచుకోవడం, పరిశీలన చేసుకోవడం, దిద్దుకోవడం. గత వారంలో నేను ఎక్కడ తప్పిపోయాను, ఎలాగ ఈ వారంలో దిద్దుకొని బ్రతకాలి. వాక్య బోధన మనకు అవసరం. కాబట్టి ప్రభువు దినాన్ని ప్రభువు కొరకు, నీ ఆత్మ కొరకు ప్రాముఖ్యంగా వాడడం అనేది అవసరం. కొంతమంది సెలవు దినం కాబట్టి లేట్గా లేస్తారు. కొంతమంది చర్చెస్కే చివరిలో ఎప్పుడో మెసేజ్ మధ్యలోనో మెసేజ్ టైంకి వస్తారు. ఏమంటే ఒక్కరోజు కదండి మాకు సెలవు దినం, కాబట్టి ఈరోజు కూడా విశ్రాంతి తీసుకోవద్దా? మరి నీ ఆత్మకు ఆధీనం కూడా నువ్వు సమయం ఇవ్వకపోతే ఏమైపోతావు? నీ గుణం బాగవుద్దా, నీ స్వభావం బాగవుతుందా? దానికి టైం ఏది? 6 రోజులు ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు కష్టపడి పని చేస్తూ ఉంటావు. కూర్చొని నీవు పరిశీలన చేసుకొని దిద్దుకోవడానికి ఎప్పుడు సమయం ఇస్తావు దేవునికి? కనుక ప్రభు దినం అనేది నీ ఆత్మీయ జీవితాల్లో, ఆత్మీయ వ్యవహారాలు, దేవునితో ముడిపడినటువంటి విషయాలు సరిచేసుకోవడానికి, బలపరచబడడానికి, రీఛార్జ్ అవ్వడానికి, మరలా తిరిగి రానున్న వారం కొరకు సిద్ధపడడానికి ఆదివారం అనేది, ప్రభు దినం అనేది వాడుకోవాలి. కనుక ప్రభు మీకు సహాయం చేయనుగాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల తండ్రి, ఈ యవనస్తులందరినీ కూడా మీరు దర్శించండి. మీ వాక్య సత్యములను గ్రహించుటకు, వీటిని జీవితములలో అన్వయించుకోవడానికి మీరే కృప చూపండి. యేసు నామమున వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్. ఇప్పుడు ఒక పాట పాడుకున్న తర్వాత దేవుని వాక్యం విందాం. చివరిగా ఆరాధన గీతంలో నుంచి 257వ పాట, తరుణమిదే తరుణమిదే పాపికి తరుణమిదే. తరుణమిదే తరుణమిదే పాపికి తరుణమిదే, పరలోకము చేరుటకు, ఆ నరకము తప్పుటకు, పరలోకము
తరుణమిదే తరుణమిదే పాపికి తరుణమిదే కృపకాలము దాటగనే ఆపాయపు దినములలో కృపకాలము దాటగనే ఆపాయపు దినములలో మనుజాలికి మహాశ్రమలు కనిపించదు ఆశ్రయము మనుజాలికి మహాశ్రమలు కనిపించదు ఆశ్రయము తరుణమిదే తరుణమిదే పాపికి తరుణమిదే నీ దేవుని సన్నిధిలో కలబడుటకు సిద్ధపడుమా నీ దేవుని సన్నిధిలో కలబడుటకు సిద్ధపడుమా నేడే రక్షణ దినము లోక కీడును విడచిరము నేడే రక్షణ దినము లోక కీడును విడచిరము తరుణమిదే తరుణమిదే పాపికి తరుణమిదే. సో ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి, ప్రేమ కలిగిన ప్రభువా, మీకు వందనములు. మీ వాక్యమును వినేటువంటి మరొక తరుణముకై స్తుతులు ప్రభువా. ఈ యవన బిడ్డలందరినీ మీరే దర్శించండి. మీ ఆత్మను తోడుగా ఉంచి ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభువా దేవుని యొక్క జ్ఞానమును సంపాదించుకునే వారిగా చేయండి. ఈ లోక జ్ఞానం మాకు ఎంత హాని చేస్తుందో మీ వాక్యం హెచ్చరిస్తుంది. పైనుండి వచ్చు జ్ఞానమును పొంది అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగాను మీకు మహిమ తెచ్చేవారిగా వీరిని దీవించండి. మీ తలంపులు మాకు దయచేయండి. నన్ను కడిగి శుద్ధీకరించి మీ యొక్క ఆలోచనలు దయచేయండి. యేసు నామమున వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి, ఆమెన్. So dear young people, I think this is the last message on wisdom from above. పైనుండి వచ్చు జ్ఞానం గురించి ఈ దినాల్లో మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఈ అంశం మీద చివరి వర్తమానం అవ్వచ్చు అనుకుంటున్నాం. యాకోబు పత్రిక 3వ అధ్యాయము 17వ వచనము. యాకోబు 3:17. అయితే పైనుండి వచ్చు జ్ఞానం మొట్టమొదట పవిత్రమైనది, తర్వాత సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడినది, కనికరముతోనూ మంచి ఫలములతోనూ నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణ అయినను లేనిదియునై ఉన్నది. సో ఈ వచనంలో కొంత మనము గత వారం చూసుకున్నాము. ఈ మొదటి 4 అంశాలు మనం చూసాం. పవిత్రమైనది, సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడినది. ఆ తర్వాత మిగిలినటువంటి లక్షణాలు, ఈ పైనుండి వచ్చు జ్ఞానము ఇచ్చేటువంటి లక్షణాలు చూద్దాం. మిగిలినవి కనికరము, కనికరముతో నిండి ఉండేటువంటిది ఈ పైనుండి వచ్చు జ్ఞానము. యేసు ప్రభు కొండ మీద ప్రసంగంలో చెప్పారు కదా, కనికరము గలవారు ధన్యులు, వారు కనికరము పొందుదురు అని. మానవులమైనటువంటి మనకందరికీ కూడా కనికరం కావాలి. ఎందుకంటే అందరం పాపం చేసిన వారమే. పాపము చేయని వారు ఎవ్వరు లేరు, నీతిమంతుడు ఒక్కడు లేడు. కాబట్టి కనికరం మన అందరికీ కావాలి. అయితే ఈ జ్ఞానం ఏం చేస్తుందంటే ఇతరుల ఎడల కనికరం చూపుతుంది, ఇతరులను అర్థం చేసుకుంటుంది, ఇతరుల యొక్క పరిస్థితులను అర్థం చేసుకొని వారు తప్పు చేసినా లేక పాపం చేసినా, నేను దుఃఖపెట్టినా, గాయపరిచినా, హాని చేసినా, లేక మరియు అనేక రకములైనటువంటి అవసరతల్లో ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి వారిని అర్థం చేసుకొని వారి ఎడల కనికరం చూపేటువంటిది ఈ జ్ఞానము. ముఖ్యంగా ఇతరులను క్షమించుట అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. అనేక మంది
ఇతరులను క్షమించరు. అందరూ నన్ను క్షమించాలనుకుంటారు, అందరూ నా ఎడల కనికరం చూపాలనుకుంటారు, కానీ ఇతరుల ఎడల మాత్రం వారు చూపరు. ఈ పైనుండి వచ్చు జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి ఒక లక్షణము కనికరముతో నిండి ఉన్నది. ఇతరుల ఎడల కనికరముతో నీవు ప్రవర్తిస్తావు. యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో జీవించిన దినాలలో ఆయన కనికరముతో నిండి ఉండినారు. ప్రజలను చూసినప్పుడు వారి యొక్క ఆత్మీయ అవసరతలు చూశారు, వారి యొక్క అంతరంగాన్ని చూశారు, వారిని రక్షించేవాళ్ళు లేరని, వారిని దీవించేవారు లేరని, వారి యొక్క ఆత్మీయ వర్ధిల్లతకు పాటుపడేవారు లేరని ఈ యాజకులు లేక ప్రధాన యాజకులు, పరిసయ్యులు, శాస్త్రులు వీరందరూ కూడా కేవలము వేషధారణతోనే జీవిస్తూ వారిని మోసం చేస్తున్నారని ప్రభు ఎంతో బాధపడ్డారు. కనుక ప్రజలు కాపరి లేని గొర్రెల్లాగా ఉన్నారని వారి ఎడల ఎంతో కనికరం చూపించారు. యేసు ప్రభు ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు. మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయంలో ఒక రాజు ఒక వ్యక్తికి ఎంతో అప్పు సహాయం చేశారు. అయితే ఆ దాసుడు వెళ్ళి, అయ్యా నేను ఇంత కట్టలేను, నా వల్ల కాదు, దయచేసి నన్ను క్షమించండి అంటే, సరే అతని యొక్క పేదరికాన్ని, అతని కష్టాన్ని అర్థం చేసుకొని చాలా గొప్ప మొత్తాన్ని ఆ రాజు క్షమించేస్తాడు. పెద్ద మనసుతో అతను అర్థం చేసుకొని క్షమించి, సరే నేను అర్థం చేసుకుంటున్నానయ్యా అని క్షమించేస్తే, అతడు ఆనందంతో వెళ్ళి అదే కృతజ్ఞత ఇతరుల పట్ల, తన ఎడల చూపబడినటువంటి దయను ఇతరుల పట్ల చూపడానికి బదులు అందులో అత్యంత అధమమైనటువంటి మొత్తాన్ని, బహు చిన్న మొత్తాన్ని ఆయన దగ్గర అప్పు తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి తిరిగి ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఉంటే అతన్ని కొట్టి బాధించి ఆ అప్పు తీర్చేంత వరకు బహు భయంకరంగా అతనిని చిత్రహింసలు చేసి చెరసాల్లో వేయిస్తాడు. అది విన్నటువంటి రాజుగారు, ఈ సంఘటన తర్వాత రాజుగారికి తెలియచేయబడింది. ఇతన్ని పిలిచి, ఏంటి నీవు నా దగ్గర ఎంత అప్పు ఉంటే నేను క్షమించేసి విడిచిపెట్టేశానే, నీ ఎడల దయ చూపానే, నీ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకొని కనికరంతో నేను ప్రవర్తించాను కదా, నీవెందుకు చిన్న మొత్తాన్ని ఎందుకు క్షమించలేకపోయావు? అయితే నీవు కనికరం చూపలేదు కాబట్టి నీవు చెడ్డదాసుడివి, నేను నిన్ను కరుణించిన ప్రకారము నీవును నీ తోడి దాసుని కరుణింపవలసి ఉండెను కదా అని వానితో చెప్పాను. మత్తయి 18:33. కాబట్టి ఏం చేశాడు? ఆ యజమానుడు కోపపడి, నీవు అప్పు అంతా చెల్లించే వరకు నిన్ను బాధపరచు వారికి అప్పగిస్తాను. ఎలా చెల్లిస్తావు? చెల్లించి చూద్దాం. నిజమే, మనకి కనికరం కావాలి, అందరూ మనల్ని అర్థం చేసుకోవాలి, అందరూ మనకు సహాయం చేయాలి, అందరూ మనల్ని క్షమించేయాలి అనుకుంటాం, కానీ మనం మాత్రం చేయం. చాలా విచారం. అయితే ఈ పైనుండి వచ్చే జ్ఞానము కనికరముతో నిండి ఉన్నది. ప్రజల యొక్క అవసరతలు, వారి యొక్క అనాథులైన వారు అనేక మంది ఉన్నారు, విధవరాండ్రు ఉన్నారు, తండ్రులు లేని పిల్లలు, లేక తల్లులు లేనటువంటి పిల్లలు. ఒక్కొక్కరి పరిస్థితి ఒక్కొక్క రకమైన రీతిగా ఉంటుంది. అలాంటి వారిని ఎంతమంది అర్థం చేసుకొని కనికరంతో ప్రవర్తిస్తారు? చాలామంది ఇలాంటి వారిని వాడుకొని విడిచిపెట్టేవారు, లేక మోసం చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళ పరిస్థితుల్ని అనువుగా తీసుకొని స్వార్థం కొరకు వారిని వాడుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. దాన్ని కనికరం అనరు. క్రీస్తు ప్రభు పైనుండి వచ్చు జ్ఞానం అంటే జ్ఞానమునకు ఓట అయినటువంటి వాడు ఆయనే. ఎంత కనికరం ప్రజల పట్ల చూపించారు. ఇదే కనికరం మనం చూపాలని కోరుతున్నారు. ఈ జ్ఞానం కొరకు మనం అడుక్కోగలిగితే మనకు కూడా దేవుడు ఈ కనికరమును తప్పకుండా ఇస్తారు. తర్వాత లక్షణము మంచి ఫలములతో నిండుకొనినది. మంచి ఫలములు పైనుండి వచ్చే జ్ఞానములో ఉన్నవేంటి? మంచి ఫలాలు.
ఏం ఫలాలు ఇవి? మేలు చేయడం, మంచి ఫలాలు, డూయింగ్ గుడ్ టు అదర్స్. ఈ లోకంలో నీవు మేలు చేయడానికి అవకాశాలు వెతుక్కోవాలి. కీడు చేయటం మాని మేలు చేయమని వాక్యం చెప్తుంది. మేలు చేయనెరిగియు అలాగు చేయని వానికి పాపము కలుగును అని వాక్యం చెప్తుంది. మేలు చేయనెరిగియు అలాగు చేయని వానికి అంటే మంచి ఏంటో నీకు తెలుసు, మేలు ఏంటో నీకు తెలుసు, కానీ దాన్ని చెయ్యకపోతే, అంటే చెయ్యగలిగి ఉండి నీ సామర్థ్యతలోపు ఉండి చెయ్యకపోతే అది పాపమగును అని వాక్యం చెప్తుంది. కాబట్టి మనము మేలు చేయడం నేర్చుకోవాలి. సత్క్రియలు, యేసు ప్రభువును అంగీకరించిన వారిలో సత్క్రియలు కనబడాలట. ప్రజలు మీ సత్క్రియలను చూచి పరలోకమందున్న మీ తండ్రిని మహిమపరచునట్లు మీ వెలుగు వారి ఎదుట ప్రకాశింపనీయుడి అని ప్రభువు చెప్పారు. కనుక మన జీవితాలు వెలుగుతో నింపబడితే, పైనుండి వచ్చు జ్ఞానంతో నింపబడితే, మనలో నుండి సత్యముతో నిండిన క్రియలు, మంచి క్రియలు బయటకు వస్తాయి. వాటంతటవే వస్తాయి. మంచి క్రియలు రక్షణ ఇవ్వవు. నో. రక్షణలో నుండి, రక్షింపబడినటువంటి వ్యక్తిలో నుండి, అంటే పాపక్షమాపణ పొంది శుద్ధీకరింపబడిన వ్యక్తిలో నుండి బయటకు వచ్చేవే మంచి క్రియలు, సత్క్రియలు. కాబట్టి వాక్యం ఎక్కువగా ఈ సత్క్రియల గురించి బోధిస్తూనే ఉంది. సత్యముతో నిండినటువంటి క్రియలు అంటే ఇతరుల యొక్క క్షేమాభివృద్ధి కొరకు, ఇతరుల యొక్క ఆశీర్వాదం కొరకు, ఇతరులను పైకెత్తడానికి పనిచేసేటువంటిది ఇది. ఇతరుల యొద్ద నుండి ఏమీ ఆశించకుండా కేవలము వారు మేలు పొందితే చాలు. ఆత్మీయ జీవితంలో వారి కొరకు వారు నిత్యమైన ఆశీర్వాదములు పొందితే చాలు, వారు ఆనందిస్తే నేను ఆనందించగలను అనేటువంటిది, వారు దీవించబడితే నేను ఆనందిస్తాను, అది సత్క్రియ అంటే. వారి కొరకు ప్రార్థన చేయడం, చేయగలిగిన సహాయం చేయడం, మరియు దేవుని వాక్యం ఇవ్వడం, సాక్ష్యం ఇవ్వడం, శారీరకంగా లేక ఆర్థికంగా అవసరతను బట్టి నీకు చేయగలిగినంత వారికి సహాయం చేస్తూ వారిని ప్రభువు యొద్దకు ఆకర్షించుట లేక ప్రయోజకులుగా చేయుట, ఇవి మంచి క్రియలు. కొంతమంది వారికి మంచి చేయాలనే ఉద్దేశంతో అబద్ధాలు మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇతరులకు మేలు చేయాలని నీవు అబద్ధాలు మాట్లాడాల్సిన పని లేదు, అబద్ధాలు రాయాల్సిన పని లేదు. మా ఇంటి వాళ్ళందరినీ పోషించుకోవాలి కాబట్టి నేను అబద్ధాలు రాస్తే తప్ప నాకు జాబ్ రాదు, లేకపోతే ఒక ఫాల్స్ సర్టిఫికెట్ పెడితే తప్ప రాదు అని, అవన్నీ తప్పుడు. లేదు, నీవు సత్యముతోనే కూడిన క్రియలు చేయుడు, అప్పుడు దేవుడు నీ పక్షంగా కార్యం చేస్తారు. సత్క్రియలు. ఎవరిని మోసగించి ఇతరులకు ఉపయోగపడాలని ప్రయత్నం చేయొద్దు. లేదు. కొంతమంది ఇతరులకు సహాయం చేయాలని అప్పు చేస్తారు. వారికి నీకు ఇవ్వగలిగిన స్తోమత, చేయగలిగిన స్తోమత లేనప్పుడు నువ్వు అప్పు చేయాల్సిన పని లేదు, నువ్వు పూటపడాల్సిన పని లేదు. చాలామంది ఉన్నారు ఇలాగ, ఇతరుల కొరకు అప్పులు చేసి చివరకు వారు తీర్చక వీరు బహు భయంకరమైనటువంటి ఇబ్బందుల్లోకి వెళ్ళిన వారు ఉన్నారు. కాబట్టి నీ యొక్క సామర్థ్యతలోపు నీవు చేయగలిగింది శక్తి వంచన లేకుండా చేయడం, ఏమీ ఆశించకుండా చేయడం, మేలు చేయడం మంచి ఫలములతో నింపబడి ఉన్నది. అలాగే గలతీ పత్రికలో ఆత్మ ఫలము గురించి వ్రాయబడి ఉంది. దేవుని యొక్క ఆత్మ ఒక వ్యక్తిలో క్రియ చేస్తున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తిలో నుండి, అంటే ఒక శుద్ధ హృదయము, మంచి మనస్సాక్షి కలిగినటువంటి వ్యక్తిలో ఈ యొక్క ఆత్మ ఫలాలు ఫలించడం ప్రారంభమవుతాయి. ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయాళుత్వము, మంచితనము, విశ్వాసము, సాత్వికము, ఆశా నిగ్రహము. అవును, ఇవి ఎక్కడ దొరుకుతాయి? ఏ యూనివర్సిటీలో దొరుకుతాయి? మీకు ఈ లోకంలో ఎక్కడ దొరకవు. కాబట్టి ఇవన్నీ పైనుండి వచ్చు జ్ఞానము, అంటే క్రీస్తు ప్రభువులో నుండి వచ్చేటువంటి జ్ఞానంలోనే ఇవన్నీ ఇమిడి ఉన్నాయి. నీ జీవితం ఇలాంటి ఫలములతో నిండి ఉన్నప్పుడు
ప్రజలు వాటిని చూస్తారు. ఎవరైనా రుచికరమైనటువంటి మామిడి పళ్ళు కోరతారు, కానీ పొల్లయి అవి తినలేరు కదా. రుచి బాగుంటే మళ్ళీ వస్తారు. ఇదే ఊరుదండి, ఎక్కడదండి? అవును, తప్పకుండా వస్తారు. కాబట్టి మంచి ఫలాలు ఫలించే జీవితాలు తప్పక ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాయి. ఎలాగ ప్రేమించగలుగుతున్నారు మీరు? ఎలాగూ క్షమించగలుగుతున్నారు? ఎంత సంతోషంతో, ఎంత సమాధానంగా ఇలాంటి ఇబ్బందిలో ఎలాగూ బ్రతకగలుగుతున్నారు? మాకు కూడా కావాలి ఇది అని మీ వద్దకు వస్తారు, ప్రభువు దగ్గరకు వస్తారు. మీ ద్వారా ప్రభువును తెలుసుకుంటారు. పరలోకపు జ్ఞానము, పైనుండి వచ్చు జ్ఞానము ఇలాంటి మంచి ఫలములతో, అంటే కనికరముతోనూ మంచి ఫలములతోనూ నిండుకొనినది. తర్వాత లక్షణము, పక్షపాతమైనను వేషధారణ అయినను లేనిదియునై ఉన్నది. ఈ పైనుండి వచ్చు జ్ఞానము పక్షపాతము లేనిది. ఈ లోకంలో ఎక్కడ చూసినా ఇది కనపడుతుంది కదా, పక్షపాతం. రాజకీయాల్లో కనపడుతుంది, బంధువులని కనపడుతుంది, కుల వ్యవస్థ కనపడుతుంది. అనేక రీతిలుగా చదువుకున్న వాళ్ళకి, చదువు లేని వారికి ఒకే కులం అని, లేకపోతే మా కులానికి చెందిన వాళ్ళు కాదని, ఇలాగ అనేక రీతిలుగా ఈ వివక్ష కనబడుతుంది. అందంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఒకటి, అందవిహీనులకు ఒకటి, ఈ రీతిగా. లేకపోతే జాతి, దేశము, మా దేశస్తులు, లేకపోతే మా ఊరోళ్ళు, మా ఇంటి పేరోళ్ళు, ఈ రకంగా చాలా పక్షపాతం చూపిస్తాం. అయితే ఈ పైనుండి వచ్చు జ్ఞానము పక్షపాతము లేనిది. అంటే వారి యొక్క ఉద్దేశాలలో పవిత్రమైనవి. ధనిక పేద, లేక చదువు, విద్య లేకపోవట, లేక కులము పట్టింపులు, ఇలాంటి విభేదాలు, భేదాభిప్రాయాలు ఉంచుకొని పని చేయరు. ఈ పైనుండి వచ్చు జ్ఞానము యొక్క ప్రత్యేకత అందరినీ ఒకేలాగా చూడడం నేర్చుకుంటుంది. ఇది నేర్పిస్తుంది. అందరూ ముఖ్యులే, ఎందుకంటే వారి అంతరంగంలో వెలకట్టలేనటువంటి ప్రశస్తమైన ఆత్మ ఉంది. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ప్రతి ఒక్కరి కొరకు తన ప్రాణం పెట్టారు. కనుక ఈ ఆత్మ బహు విలువైనది. డబ్బును బట్టి విలువగా ఎంచడం అనేది ఒకటి ఉంది మన మధ్యలో. లేకపోతే మంచి ఉద్యోగాలు అయితే వాళ్ళకి ఘనత ఇస్తాం, మిగిలిన వాళ్ళని లెక్క చేయం. డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అనేది మన మధ్యలో చాలా ఏమైనా అది కనపడదు. ఏ పని చేసుకున్నా కష్టపడి పని చేసుకునే వాళ్ళని గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి. అది వైట్ కాలరో లేకపోతే బ్లాక్ కాలరో ఏదైనా కష్టపడి పని చేసుకోవడం. ఏ పని చేసుకుంటే దేవుడు ఎలాగ ఈ లోకాన్ని ఏర్పాటు చేశారంటే అన్ని వృత్తుల వారిని దేవుడు పెట్టారు. అన్ని వృత్తుల వారు, రోడ్లు ఊడ్చేవాళ్ళు, చెత్త తీసేవాళ్ళు, లేకపోతే నువ్వేసే చెత్త అంతా ఎవడు తీస్తాడు? నువ్వు నా కంపుకు నువ్వే సిక్ అవుతావు. అందరూ ఏసీల్లో పని చేస్తే, నీకు సర్వెంట్స్ లేకపోతే, హెల్పర్స్ లేకపోతే నువ్వు చేసుకోగలవా? అన్నీ లేదు కదా. మరి అన్ని స్థాయిల వారిని గౌరవించాలి. అన్ని విభాగాల్లో దేవుడు పెట్టారు, ఆయా వృత్తుల వారిని పెట్టేశారు. మరి ఎందుకు వారిని గౌరవించాం? ఈ పైనుండి వచ్చు జ్ఞానము పక్షపాతము లేనిది. యేసు ప్రభు అదే చేశారు. అందరినీ ప్రేమించారు. ఆయన అందరినీ ప్రేమించారు, అందరికీ మేలు చేశారు. గాడ్ ఈజ్ నో రెస్పెక్టర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అని పేతురు అంటాడు. దేవుడు పక్షపాతి కాడని నేను నిజముగా గ్రహించి ఉన్నాను అంటాడు. ఎందుకు? పేతురు అనుకున్నాడు, మాకే దేవుడి గొప్ప ఆధిక్యత ఇచ్చారు, ఈ ఆశీర్వాదాలు, పరిశుద్ధాత్మ, రక్షణ, పరలోక భాగ్యం ఇవన్నీ మాకే ఇచ్చారు, మేమే దీనికి అర్హులమో, మిగిలిన వాళ్ళందరూ అంటరాని వాళ్ళు అన్న ఆలోచన ఆయనకుంటే దేవుడు అది తొలగించడానికి ఆయనతో గట్టిగా మాట్లాడాల్సి వచ్చింది. అన్యులైనటువంటి కొర్నేలి ఇంటికి పంపడానికి పేతురుని ఎంత సిద్ధపరిచాడో దేవుడు. ఆయనను గద్దించి, నేను పవిత్రం చేసిన వాటిని నువ్వు అపవిత్రం అని పిలవద్దు, వెళ్ళు, వారి ఆత్మలు నాకు ప్రాముఖ్యమైనవి. అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అంటాడు, దేవుడు పక్షపాతి కాడు అని గ్రహించాను అంటున్నాడు. అవును, అంతటా అందరూ మారు మనసు పొందాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు.
కాబట్టి ఈ పక్షపాతం అనేది ఈ పైనుండి వచ్చే జ్ఞానంలో లేదు. నేను అందరినీ ప్రేమించగలిగేటువంటి, అందరికీ మేలు చేయగలిగేటువంటి మనస్తత్వాన్ని ఈ ప్రభు ఇస్తారు. ఓకే, తర్వాత చివరిది ఇందులో వేషధారణ అయినను లేనిది అయి ఉన్నది. వేషధారణ. వేషధారణ అంటే ఏంటి? నీవు లేని దానిని ఉన్నట్లుగా చూపించుకోవడం. లేని దానిని ఉన్నట్లుగా చూపించుకోవడం. చాలామంది క్రైస్తవులు హృదయాల్లో క్రైస్తవులు కారు. వాళ్ళు పేరుకి పైకి క్రైస్తవులు, హృదయాల్లో క్రైస్తవులు కారు. యేసు ప్రభువుని చాలామంది వెంబడించారు, జనసమూహాలు వెంబడించారు, ఎన్నో మేలులు పొందారు, ఎన్నో స్వస్థతలు పొందారు. కానీ ఒక దినాన ఈయన మాకు అక్కర్లేదు, మాకు బరబ్బా కావాలన్నారు. ఏమంటారు వాళ్ళు? నిజంగా వెంబడించిన వాళ్ళ? ఆయన నిజంగా వెంబడించిన వాళ్ళు ఎవరో తెలుసా? ఎవరి హృదయంలోనైతే నూతనపరచబడ్డారో, వారి యొక్క పాపపు స్థితి నుండి విడుదల పొందారో అలాంటి వాళ్ళు ఆయన్ని నిజంగా ప్రేమించారు. సిలువ దగ్గర కూడా వారు ఉన్నారు. అనేక మంది స్త్రీలు అక్కడ ఉన్నారు. కాబట్టి రెండు రకములైనటువంటి ద్వంద్వ జీవితము ఈ పైనుండి వచ్చు జ్ఞానంలో ఉండదు. ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండదు చాలామందికి. ఇతరుల యొక్క ఘనత కొరకు కార్యాలు చేస్తారు, లేకపోతే వారి యొక్క వ్యాపారాలు జరుపుకోవడానికి జీవనోపాధి కొరకు మనుషుల్ని వాడుకుంటారు, భక్తి పేరు వాడుకుంటారు, యేసు ప్రభు నామాన్ని వాడుకుంటారు. అందుకే యేసు ప్రభు కొరడా తీసుకొని దేవుని మందిరం దగ్గర వ్యాపారం చేస్తున్నటువంటి వారందరినీ వెళ్ళగొట్టారు. నా తండ్రి యొక్క ఇంటిని దొంగల గుహగా చేశారన్నారు. దొంగల గుహ అంటే ఏంటి? వ్యాపార స్థలంగా మార్చేశారు. ఎలాగో బలులు అర్పించడానికి మందిరానికి అందరూ రావాలి కదా, ఎక్కడో మార్కెట్కి వెళ్ళి అన్నీ కొని తెచ్చుకునే బదులు ఈ ప్రాంగణంలోనే అన్నీ పెట్టేసుకుంటే వాళ్ళు ఇక్కడే కొంటారు. కొంచెం కమిషన్స్ కూడా మనకు వస్తాయి, వీళ్ళ జేబులు నిండుతాయి. కాబట్టి అక్కడ వ్యాపారం ఉన్న చోట అన్ని రకములైనటువంటి మోసాలు ఉంటాయి, స్వలాభాపేక్ష ఉంటుంది, గొడవలు ఉంటాయి, పోటీ ఉంటుంది, ప్రేమ ఉండదు అక్కడ. దేవుని మందిరం యొక్క ఆ పవిత్రమైన వాతావరణము వ్యాపార స్థలాల్లో ఉండదు. అందుకే ప్రభు అన్నారు, మీరు మతం పేరు చెప్పుకొని లేకపోతే నా పేరు చెప్పుకొని మీరు స్వలాభం కొరకు, వ్యాపారం కొరకు దీన్ని వాడుతున్నారు. దీన్ని దొంగల గుహగా చేశారు. దొంగల గుహ అంటే పైకి గుహ కనబడుతుంది, లోపల చూస్తే దొంగిలించిన సొత్తు, దోచుకున్నటువంటి సొమ్ము అయ్యే ఉంటాయి. వారిది కాదు, అది అన్యాయంగా తెచ్చుకున్నది. కాబట్టి వేషధారణ అనేది దేవుడు అసహించుకునేటువంటి కార్యము. ఈ పైనుండి వచ్చు జ్ఞానములో ఈ వేషధారణ ఉండదు. కాబట్టి హృదయంలో ఒక రకంగా, పైకి ఇంకొక రకంగా మనము ఉండతగము. అందుకే యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చేవారిని ఆయన హృదయంలో మార్పిస్తాడు, హృదయాంతరంగంలో నూతనత్వం ఇస్తారు. అది ప్రాముఖ్యమైనది. ఈ పైనుండి వచ్చు జ్ఞానము యథార్థమైనది. పైన కొంతమంది వ్యాపారాలు చేస్తారు, పండ్లు అమ్మేవాళ్ళు. మీకు అమ్మేటప్పుడు ఏం చేస్తారు? పండ్లు అమ్మేటప్పుడు ఏం చేస్తారు? మీరు ఏరుకొని వేసుకుంటే పర్లా, కొంతమంది మిమ్మల్ని ఏరనేయరు. మీకేం చూపిస్తారు? మీకు పాడైన వైపు ఏమో లోపల పెట్టేసుకొని పైకి చూపిస్తారు. సార్ చూడండి, ఇది వేస్తున్నాను సార్ అని చెప్పి వేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఆ పాడైందేమో లోపల, చేతి లోపల దాచబడి ఉంటుంది, మీకు బయటికి చూపించరు. అది ఏదో ఒక రకం ఇంటికి వచ్చి నువ్వు చూసుకునేదాకా నీకు అర్థం కాదు. కాకపోతే ఏమవుతుంది మరి? అలాంటి వాళ్ళు ఏమవుతారు? బాగోని వాటిని కూడా వేసేసి వాళ్ళు మోసగించబడుతూనే ఉంటారు. వాళ్ళకు వచ్చే లోట్లో ఏం చేస్తారు? పైన మంచి డెకరేట్ జిమ్మ పెట్టేసి మధ్యలో పాడైనవి పెడతారు. ఇదే భక్తి జీవితంలో అది కుదరదు. దేవుని యొక్క జ్ఞానము ఇది కాదు, ఇది లోక జ్ఞానం, మోసపూరితమైనది. అది పైనుండి వచ్చే జ్ఞానము యథార్థమైనది. కాబట్టి యవనస్తులారా,
ప్రతి ఒక్కరికి ఈ జ్ఞానం అవసరము. ఈ లోకంలో దొరికేది కాదు. నీవెంత విద్యావంతుడు అయినా, నీవెంత గొప్ప ఇంటెలిజెంట్ అయినా, ఎంత మేధావి అయినా, అందరూ నిన్ను మెచ్చుకున్నా, నీ అంత తెలివితేటలు కలిగిన వాళ్ళు ఎవరు లేకపోయినా, నీవు 100% స్కోర్ చేసే వ్యక్తివైనా, ఈ జ్ఞానముతో నీ తెలివితేటలు సాటి రావు. ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి ఆ సృష్టికర్త అయిన దేవుని దగ్గరకు వెళ్ళి ఆయన ఇచ్చే జ్ఞానము కొరకు బ్రతిమలాడుకోగలిగితే ఎంత మేలు. మొట్టమొదటిగా నీవెవరివో తెలుసుకొని, నీ అంతరంగం ఎంత మోసకరమైనదో గ్రహించుకొని ప్రభు దగ్గరకు వెళ్ళి ఆయన ఇచ్చే పాపక్షమాపణ పొంది నీ హృదయాన్ని బాగు చేసుకో. శుద్ధ హృదయము, మంచి మనస్సాక్షి సంపాదించుకుంటే ఈ జ్ఞానమును పొందడం సులువు అవుతుంది. లేని ఎడల నిన్ను నీవే మోసగించుకున్న వ్యక్తిగా అయిపోతావు. ఈ లోక జ్ఞానము భూ సంబంధమైనటువంటిది, ప్రకృతి సంబంధమైనది, దైవ జ్ఞానము. దీంట్లో మత్సరము, వివాదము, ప్రతి విధమైన అల్లరి, నీచ కార్యములు ఉంటాయి. అవి మనకు తగవు. మనందరము పరలోకమునకు చేరవలసిన వారము. అక్కడికి చేరాలంటే ఆ జ్ఞానము నీకు కావాల్సిందే. నీ ఆత్మను కాపాడుకునే జ్ఞానము, నిన్ను నీవు భద్రపరుచుకునే జ్ఞానము, ఇతరులకు నీవెంత ప్రయోజనకరునిగా ఉండగలవో అటువంటి జ్ఞానము నీకు కావాలి. యేసు ప్రభువుని అడిగే వారందరికీ ఆయన సమృద్ధిగా ఇస్తారట. మరి ప్రభువుని అడుక్కుంటారా? ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, ప్రేమ కలిగిన ప్రభువా, మీకు వందనములు, మీ ప్రేమకై స్తుతులు. తండ్రి, మా అందరికీ కూడా మీ జ్ఞానం ఎంత అవసరమో మీ వాక్యం తెలియచేస్తూ ఉంది. కాబట్టి మీ వద్ద నుండి ఈ శ్రేష్టమైన జ్ఞానమును పొందుటకు ఈ యవన బిడ్డలు, ఈ వాక్యం వినుచున్న ప్రతి ఒక్కరూ, మేమందరము కూడా తండ్రి ఈ శ్రేష్టమైనటువంటి ఫలములతో జీవించి మీకు మహిమ తేగలుగుటకు, ఇంకా అనేక మందిని పరలోక రాజ్య వారసులుగా చేయగలిగే ధన్యత దయచేయమని మీ చేతులెత్తి మీరే వీరిని ఆశీర్వదించమని క్రీస్తు నామమున వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, కుమారుని కృప, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సన్నిధి సహవాసం మీ అందరికీ ఇప్పుడు సదాకాలము తోడయుడునుగాక. ఆమెన్. Thank you. We'll meet next week, God willing.